शिशु सुरक्षा अभियान सरकार गोटे वैप्लविक धारा। शिशु मानकर जत्न एवं सेमानकर सुरक्षा बहुत महत्व रखे। सामाजिक स्तर रे ये कथार महत्व बहुत अधिक। दर्शक बंधु, आज दुई जन वरिष्ठ अधिकारी आम सांगे अछंती। जणे गोइंदा विभाग अतिरिक्त एसपी आउ जणे अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक, जे कि सबु बेले ये संवेदनशील कार्यक्रम को अति गुरुत्वपूर्ण सह विचार को नियंती एवं सामाजिक स्तर रे से शिशु माने केमिति जत्नवान एवं सुरक्षित रहिबे ताकू नै तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्ये रहिछि। पुलिस सबु बेले केवल आईन श्रृंखला परिस्थिति पय नुहे, समाज रे प्रत्येक कार्य को ठीक भाव में तदारक करबा एवं से दायित्व को ठीक भाव में बहन करबा पय मध्ये पुलिस प्रशंसार पात्र निश्चित। मो संगे अछंती अंशुमान द्विवेदी सर, जे कि ए ड्राइव को केमिति ठीक भाव में परिचालित हबो ताकू नै कार्यक्रम आरंभ करथिले एवं परवर्ती पर्याय रे से कार्य पय भद्रक जिला पुरस्कृत मध्ये हेछि एवं सर्वाधिक शिशु माननको ठीक भाव में सजत्न रे सुरक्षा दिया हेछि। सर आपन को स्वागत करछि। धन्यवाद सर। कोन कहबे ये गोटे कार्यक्रम आरंभ होइतिला ताको पूर्णांग रूप दिया जाइछि, से विषय कोन सविशेष तथ्य रखिबे सर? देखो हमर भद्रक जिला जो आरक्षी अधीक्षक महोदय हमर सर एसपी सर जॉइन कला परे तांगर स्पेशल फोकस से करथिले कि जोडा हमर मिसिंग अछि, जोडा हमर किडनैपिंग केस किबा मिसिंग केस जोडा हेछि, से जो हमर शिशु माने अछन्ती माइनर चिल्ड्रन माने अछन्ती तांकू केमदी रेस्क्यू करिवे। तो एही दिगरे प्रत्येक थाना एवं सब डिविजन रो जो अधिकारी माने एवं हेडक्वार्टर अधिकारी माने समस्त को सेंसिटाइज करा हेतला। तो तांकर जो एफर्ट थिला, ए एफर्ट द्वारा मैक्सिमम जो अछन्ती शिशु जे शिशु कन्या 18 वर्ष रु कम नाबालिका माने से मानको रेस्क्यू करा जायतिला। इति मध्ये रे हमर राज्य स्तर रो मध्ये गोटे स्पेशल ड्राइव हेतिला, जोडा कि हमर 18 11 बा 18 नवेम्बर रु 23 नवेम्बर भीतर 6 दिन गोटे हमर राज्य पुलिस हेडक्वार्टर गोटे निर्देश आसला स्पेशल ड्राइव करिया पे। इति मध्ये रे जो 6 दिन मध्ये रे राज्य रे टोटल 334 निखोज शिशु को उद्धार करा हेतला। ता मध्ये रे भद्रक जिल्ला 1 नंबर स्थान हेतला, कहीं 65 जन निखोज शिशु को उद्धार करिया पे भद्रक जिल्ला सक्षम हेतला। एवं केवल 65 दिन 6 दिन भीतर ता बाद मध्ये शताधिक फिगरटा एक्यूरेट फिगरटा हम आपन को परवर्ती मुहूर्त रे देगो। एबी भी सेटा चालू रही सब दिन आपन देख हमर मिसिंग चिल्ड्रन माने रेस्क्यू हो जंदी। तो ए जो स्पेशल ड्राइव रे 6 दिन मध्ये 65 बा 65 जन शिशु को उद्धार करिया को हमर भद्रक पुलिस सक्षम हेतला। एवं यार समस्त श्रेय जाउची हमर एसपी सारंकर जो तत्वावधान रो नै की समस्त जो थाना अधिकारी माने कार्य करचंदी, थाना रो समस्त स्टाफ हेडक्वार्टर स्टाफ ए समस्त से माने श्रेय अधिकारी एही श्रेय हेबा जोगु हमर जो पुलिस महानिरीक्षक हमर जो साइनी मैडम अछंती, जे कि ओडिशा राज्य महिला एवं शिशु अपराध निराकरण शाखार आईजी अछंती, मैडम को तरफ हम भद्रक जिला को गोटे एप्रिसिएशन मध्ये करा जाय कि प्रेस विवृत्ति गोटे जारी करा जायतला। एहा एथि पई हमर पुलिस रो समस्त जो माने एही दिगरे कार्य करछंती समस्त प्रशंसार पात्र। सर कोन कहबे जने वरिष्ठ अधिकारी भाबे आपण सबरा पुलिस डिपार्टमेंट तरफ रो कार्य को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव नियंती, ई जो संवेदनशील कथाटी सर एको केमते देखुचंती आपण? देखो जो कही रखिले हमर अंशुमान बाबू जे हमर जो नाबालिका बा नाबालक माने जो घर पड़े जीवा बा मिसिंग जो होउचंती सेटा निश्चित रूपे तांको परिवार समाज पे एक व्याधि बढिया सेटा। तेणु ओडिशा पुलिस बा भद्रक पुलिस सेति प्रति यत्नवान अछि। जे कोनोसी नाबालिका जो हम शिशु बोली कहिबा नाबालक बा नाबालिका होंतु तांकर जदि से घर कोनोसी कारणवशतः पळै जाउचंती बा केवल भाबे जदि मिसिंग होउचंती ताले सेही संक्रांत रे पुलिस सर्वदा चेष्टित अच्छे किभଳି भाबे ताकू सजतन आनी तांकर बापा माँ बा तांकर गार्डियन मान पाखरे केमति हम आनी ताकू सुरक्षित भाबे ताकू पहुंचाई परिबा, सेति प्रति आमे कार्य करूछु। विगत दिन रे भद्रक जिला पुलिस को ए दिगरे बहुत अनेक सफलता मिलती जहा कहउथिले। तेणु आगामी दिन रे मध्ये हमर एही प्रयास जारी रहिबो। सर प्रत्येक समय आपण देखिबे जनसाधारण मानकर गोटे विश्वास भाजन कार्यक्रम हो पारु ना पुलिस रो, किंतु पुलिस एमिति सब कार्यक्रम करूची जाकि बहुत गुरुत्व रखे सामाजिक स्तर रे। आपण मानकर अक्लांत परिश्रम तार फल, किंतु आपण ई युवा समाज को कोन किछ कहया पे चाहिबे सर, संदेश देबा पे चाहिबे?
ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ପୁଲିସ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଆଜିକା ଦିନରେ ହେଇପାରୁଛି ସମାଜରେ ହଉ ବା ଆମର ଖାସ କରିକି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ବିଗତ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ଯୋଉଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସର୍ବ ମାନେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଏହା ସନ୍ଦେଶ ରହିବ ଯେ ଆଜିକାଲି କଣ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ ବା ନିଜର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଶର ସୁନାମ ଆଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁଲିସ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଏଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ସିଟି ଡିଏସପି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସହ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମିଶିବାର କଳା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଘାତକ ଆଉ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଘାତୀ କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି, ସାର୍ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଡନାପିଂ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯୋଉ ବି ଆମର କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଲିସ ହଉଛି ସେନ୍ସିଟାଇଜଡ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା ଶିଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସ୍ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ କେସକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫଲୋ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଯେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଥାନା ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ଅଟୋ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କ୍ରାଇମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଓମେନ୍ କି କ୍ରାଇମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଆସିଲା, ସେଥିରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଅଲରେଡି ଆମର ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି, ଗୋଟେ କାହିଁକି ହଉଛି ତାର ଆମର ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ, କାହିଁକି ହଉଛି ଏଲୋପମେଣ୍ଟ ହଉ କିଡନାପିଂ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ତାର ଯୋଉ ଲିଗାଲ କଷ୍ଟଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମ ପୁଲିସ 24/7 କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଡିରେକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ଅଟୋ ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଏ କାମ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ସବୁବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ବୋଧେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ ଉପରେ କାମ କରେ। ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାତରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନସିଡରେସନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ପଦୋନ୍ନତିର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଏଟା ଟାଇମ ଆସିଲେ ଆମର ଗ୍ରେଡେସନ ହିସାବରେ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭଟା ଥିଲା, ଏଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଆମର ଏସପି ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପୁରା ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସର ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା। କୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାହାର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ, ଗୋଟେ ଏସପି ସାର ନିଜେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଲେବୁଲଠୁ ନେଇକି ତଳ ଲେବୁଲ ସମସ୍ତେ, କନଷ୍ଟେବଲଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ, ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଭିୟସ କଥା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ କି ପୁଲିସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭୟ ଥିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥିଲା କି ହଁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ମାନେ ମିଶି ହବ କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଅଛୁ ଏବଂ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। କି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ 24/7 ଚେଷ୍ଟିତ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ 65 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ନାବାଳିକ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ଥଇଥାନ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ସୂଚନା ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଟା ଶିଶୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି,
ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ CWC ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବି ଆମର କ୍ରାଇମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ହେଲେ CWC କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଯାଉଛି। ବାକି ଯାହାଙ୍କର ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲଫୁଲ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଭଦ୍ରକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 65 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ସାର୍। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାଇନି ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ଆଜି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ଏଇଟା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାରେ କଣ, ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି କି ଆମର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର SP ସାର୍ଙ୍କ ଲିଡରସିପ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟେବଲ କିମ୍ବା ହୋମଗାର୍ଡ ବି ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ IIC ମାନେ SDPO ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। 65 ତ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅଛି ନମ୍ବର ଶତାଧିକ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଅଧିକା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ପୋଲିସର କାମ। ଏଇଟା ଯେବେ ବି କୌଣସି ମିସିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଆସିବ ଏଇଟା ଆମ କାମ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଦୟାକରି ଆମ ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ସପୋର୍ଟ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏନକରେଜ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମେ ମାନେ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ ହବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ସହ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ଟିମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ, କନେଷ୍ଟବଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି SP ସାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ପୋଲିସର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର এই ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଆହୁରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।